ہیڈنگ ٹورڈز دیٹ. بیچ میں کہتے ہیں کہ اس دوران میں یک زلزلہ کے آئے چوں زلزلہ قیامت، ایک شدید زلزلہ آئے گا جیسے قیامت آئی ہے. رائٹ. اور جاپان تباہ گردید یک و نصف سال سانہ. ہیروشیما بفور دیٹ زلزلے کی بات ہو رہی ہے کہ جاپان اس زلزلے سے 1/6 تباہ ہو جائے گا. اور ہسٹری جب ہم اٹھا کے دیکھتے ہیں اس پیریڈ میں تو 1923 میں جاپان میں ایک بہت بڑا زلزلہ آتا ہے جس میں تقریباً 1/6 حصہ جاپان کا تباہ ہو جاتا ہے. اچھا ایگزیکٹ فگرز انہوں نے دیا ہے کہ 1/6 حصہ جو ہے جاپان کا تباہ ہو جائے گا. قیامت خیز زلزلے نے آنا، اس دوران میں وہ زلزلہ بھی آئے گا. اینڈ وی نو ان ہسٹری، یہاں انہوں نے جاپان کا نام لیا. اینڈ وی نو ان ہسٹری کہ جاپان میں 1923 میں ایک ارتھکویک آیا تھا جس نے ایک آلموسٹ 1/6 آف جاپان واز ٹوٹلی ڈسٹرائڈ. اور اسی دور میں اس پورے فار ایسٹ میں ایسٹرن تھیٹر آف آپریشن میں کئی ملکوں کی آپس میں جنگیں بھی ہو رہی تھی. جس طرح انہوں نے 1905 میں اس جنگ کا ذکر کیا تھا کہ جو روس اور جاپان کے درمیان ہوگی، اس طرح وہ ذکر کرتے ہیں بیچ میں چھوٹی چھوٹی جو جنگیں ہو رہی ہیں ان کا بھی وہ حوالہ دیتے جائیں. کہ اسی دور میں انہوں نے ذکر کیا کہ یہ وہ وقت ہوگا کہ چین اور جاپان آپس میں جنگ کریں گے اور اس دوران میں عیسائیوں کی جنگ بھی شروع ہو جائے گی. اب یہ وہ پیریڈ ہے بٹوین 1937 ٹو 1945 کہ جب جاپان اور چین کی لڑائی بھی ہو رہی ہے. صحیح. آپ ہسٹری میں اگر دیکھیں کہ دیٹ از دا پیریڈ when there's a local war going on between، کیونکہ جاپان ایک امپیریل ڈیزائن اس وقت رکھتا تھا، پھیلنا چاہ رہا تھا. بالکل. تو چائنا کے ساتھ بھی اس کی ایک جنگ تھی جو زمانے میں شروع ہوئی اور نیئرلی اسی دوران 1939 میں عیسائیوں کے درمیان بھی جنگ شروع ہو گئی اینڈ سیکنڈ ورلڈ وار اسٹارٹڈ. یعنی جو ہم حیرت انگیز طور پہ یہ دیکھتے ہیں مطلب دونوں تھیٹر آف آپریشن کا، کیونکہ سیکنڈ ورلڈ وار میں جاپان ایک امپیریل فورس کے طور پہ پھیل رہا تھا جبھی اس نے پرل ہاربر پہ حملہ کیا. بالکل. یہ خیال کر کے کہ ہم ایکسپینشن کر ہی رہے ہیں تو ہم ہوائی کو بھی ٹیک اوور کر لیتے ہیں، جس کے نتیجے میں امریکہ پور جنگ میں کودنا پڑا. تو جاپان اپنے تھیٹر میں، جاپان کا جرمنی سے کوئی تعلق نہیں تھا، وہ چائنا کے ساتھ لگا تھا. جاپان چائنا کے ساتھ اپنے ریجن میں پھیلنے کے لیے کوشش کر رہا تھا. اور چونکہ عیسائیوں کے درمیان جنگ شروع ہو چکی تھی وہاں پر، لہٰذا اس جنگ میں جاپان کود پڑا موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے. وچ اگین الٹیمیٹلی جو دو تھیٹر آف آپریشن آپ دیکھ رہے تھے سیکنڈ ورلڈ وار کے جو ہیں، ایک تو ایشیا پیسیفک میں جو جاپان کے خلاف لڑی گئی اور ایک یورپ میں جو جرمنی کے خلاف لڑی گئی، ایکسس پاور کے خلاف، یعنی جرمنی، اٹلی اور اس کے جو الائز ملک تھے. سو یہ سارا معاملہ انہوں نے ذکر کیا ہے کہ جب یہ معاملہ جاپان پھیل رہا ہوگا تو ساتھ ساتھ عیسائی بھی آپس میں جنگ بھڑکا دیں گے. بالکل. اینڈ دین ہی سیز اگین امیزنگ، ہی سیز کہ دوسری عالمگیر جنگ کا آغاز پہلی کے 21 سال کے بعد ہوگا. ایگزیکٹ فگرز اور یہ عالمگیر جنگ پہلی سے زیادہ مہلک ہوگی. اور یہاں پہ وہ نیوکلیئر کی طرف، یعنی اب وہ یہ بتا رہے ہیں کہ یہ جو سیکنڈ ورلڈ وار شروع ہوگی پہلی کے 21 سال کے بعد. بالکل. اور یہ اتنی ڈیڈلی ہوگی، اس کے اندر اتنے مہلک ہتھیار استعمال ہوں گے جو اس سے پہلے کبھی انسان نے استعمال نہیں کیے. سو مچ فیسینیٹنگ. آئی مین دس از دیٹ اسپرچل انٹیلیجنس جس پہ ہم حیران ہیں کہ مسلمان ملٹری سائنٹسٹ نے استعمال کیوں نہیں کیا ان کو پہلے. ہمارے اینالسٹ نے، ہمارے اس لیے استعمال اس لیے نہیں کیا کہ جس دور میں یہ چھپ کے پہلی پریکٹیکلی سامنے آئے قوم کے، وہ ہمارے زوال کا دور تھا اور ہمیں پتہ بھی لگ جاتی ہیں ساری باتیں تو ہم کچھ کر نہیں سکتے تھے. مغل حکومت تباہ ہو رہی تھی، خلافت عثمانیہ تباہ ہو رہی تھی، مسلمان مایوسی میں دیکھ تو رہے تھے حالات اور واقعات کو، کرنے کی طاقت نہیں رکھتے تھی، مگر کرنے کی طاقت ہم آج رکھتے ہیں. اور جو آئندہ آنے والے دور کے بارے میں انہوں نے پریڈکشنز کی ہیں اس میں ہمارا رول ہے، لیکن اس تک ہم اس وقت پہنچیں گے جب یہ بیک گراؤنڈ کور کر لیں. رائٹ. تو کہتے ہیں کہ دوسری عالمگیر جنگ کا آغاز 21 سال کے بعد ہوگا اور مہلک ترین ہتھیار استعمال کیے جائیں گے. یہاں بڑا خوبصورت ہے، کہتے ہیں 2 الف اور روس آپس میں مل جائیں گے. یعنی 2 الف کون ہے؟ انگلینڈ اور امریکہ اور رشیا. 3 ہو گئے. کیونکہ جرمنی نے کیا کیا کہ ایک طرف اس نے ایک تھیٹر آف آپریشن اس نے رشیا کی طرف کھول دیا، دوسرا اس نے تھیٹر آف آپریشن یورپ کی طرف کھولا، ویسٹرن یورپ کی طرف، جہاں پہ انگلینڈ اور امریکہ شامل ہو گئے اس جنگ میں جرمنی کے خلاف. رشیا کے ساتھ مل کے انہوں نے اپنا اور رشیا کے ساتھ انہوں نے ایکسس کیا کہ رشیا، انگلینڈ اینڈ امریکہ، یعنی ایک روس اور 2 الف وہ اکٹھے ہوئے کس کے خلاف؟ در الف و جی میں اولا ہم جی میں ثانی آنا. انہوں نے 3 ملکوں کے خلاف جنگ کی، ایک الف سے شروع ہوگا، ایک پہلے جیم اور دوسرا جیم. پہلا الف کون؟ اٹلی، دوسرا الف کون؟ جرمنی، اور دوسرا جیم کون؟ جاپان. یعنی ہی از ناؤ گیونگ ایگزیکٹلی دا نیم. اور یہ باتیں ڈاکومنٹڈ ہیں
इन डेकेड्स अगो, यानी पहली जंग अजीम से पहले के जो नुस्खे मौजूद हैं नेमतुल्लाह शाह वली के, उनके अंदर भी ये शेर मौजूद हैं। वो शेर जो 19वीं सदी के एंड में और 20वीं सदी के शुरू में जो नुस्खे हैं लोगों के पास, पीपल हैव कॉल्ड अस टू टेल कि हमारे पास वो नुस्खे मौजूद हैं कि जिनमें ये सारे वाकयात होने से पहले लिखे हुए, लिहाजा ये कहना कि ये किसी ने बाद में बनाए होंगे डजंट मेक सेंस। एब्सोल्युटली। तो दो अलिफ, इंग्लिस्तान और अमेरिका, रूस और इटली और जर्मनी, जापान, इन सब पर ये हमलावर होंगे। ये अजीब और गरीब एक सेकेंड वर्ल्ड वॉर की जो पूरी सेकेंड वर्ल्ड वॉर की जो थिएटर ऑफ ऑपरेशन और फोर्सेज हैं जो आपस में खेल कर रही हैं। अब एक बात और नोट कीजिए कि चूंकि अंग्रेज इंग्लिस्तान यहां हुकूमत करता था हिंदुस्तान पर, तो बहुत भारी तादाद में हिंदुस्तान के मुसलमानों को भर्ती किया गया अंग्रेजों की तरफ से, या हिंदुस्तान के लोगों को भर्ती किया गया अंग्रेजों की तरफ से लड़ने के लिए। कर्नल मोहम्मद खान, जिन्होंने बड़ी खूबसूरत किताब बजंग आमद लिखी है, वन ऑफ द फाइनेस्ट बुक्स ऑफ मिलिट्री ह्यूमर, 1937-39 वगैरह में सेकेंड वर्ल्ड वॉर में उन्होंने पार्टिसिपेट किया। बजंग आमद इट्स अ बुक वर्थ रीडिंग, मिलिट्री ह्यूमर की किताब, जिसमें उन्होंने वो सारे वाकयात लिखे हैं कि किस तरह इंडिया से हजारों लाखों की तादाद में फौजें जो थी पूरे अफ्रीकन थिएटर में, यूरोपियन थिएटर में या बर्मीज थिएटर में अंग्रेज उनको लॉन्च कर रहे थे और पूरी दुनिया में जा कि ये दूसरी जंग अजीम लड़ रहे थे मुसलमान। आज भी अगर आप लाहौर के म्यूजियम में जाएं, लाहौर का जो अजायब घर है, तो वहां पर उन्होंने कुछ कतबे लगा के रखे हुए हैं दिखाने के लिए कि ये कतबे अंग्रेजों ने पहली और दूसरी जंग अजीमों के बाद पूरे हिंदुस्तान के हर गांव में लगा दिए थे, जिस गांव से लोग गए थे जंग करने के लिए। अच्छा। और उन पे लिखा हुआ है, उन कतबों पे लिखा हुआ है मसलन कि फ्रॉम दिस विलेज 100 पीपल वेंट टू वॉर, ओनली 9 रिटर्न्ड। यानी इस तरह का उन्होंने कतबे लगा के पूरे हिंदुस्तान में लगाए हुए थे हर गांव में। तो कुछ कतबे अब वो लाहौर म्यूजियम में रखे हुए हैं, कोई जाकर देखना चाहे तो वो देख सकता है। तो लाखों की तादाद में मुसलमानों ने उस जंग में शिरकत की, यहां से भर्ती करा के मुसलमान भी गए, पीएम्स कहलाते थे, पंजाबी मुसलमान, जो अंग्रेजों ने अपनी बुक्स में लिखा। लेकिन उसके बाद जो उनके पूरे हिंदुस्तान से गुरखे भी गए, सिख भी गए, हिंदू रेजिमेंट्स भी गई, मुसलमान रेजिमेंट्स भी गई। मगर जाहिर है इस सारे पार्टिसिपेशन का कोई फायदा तो नहीं हुआ। जंग अजीम हुई, खत्म, मुसलमानों को तो कोई फायदा इसका नहीं था, बच्चे मुलाजमतें और नौकरियां होती रही। इस पर नेमतुल्लाह शाह वली लिखते हैं कि हिंदुस्तान के लोग भी इस जंग में इमदाद देंगे, मगर ये लाइल्म होंगे इस बात से कि उनकी ये इमदाद बेकार जाएगी। एज इन वर्क फोर्स के तौर पे एक्ट करेंगे, लेकिन रायगा जाएगी, बेकार जाएगी। इमदाद हिंदिया हम अज हिंदू दादा बाशन लाइल मजी के बाशद जुमला रायगाना। हिंदुस्तान के लोग भी बहुत मदद करेंगे इस जंग में। लाखों की तादाद में जाने गई अंग्रेजों ने इस जंग में जिस तरह झोंका है कैनन फॉडर के तौर पे। जो वो जंगें जो खतरनाक होती थी वहां लाखों की तादाद में इंडियन ब्रिगेड्स भेज दिए जाते थे। सही। अब वो मारे जाते थे मक्खियों की तरह, और जब रास्ता साफ हो जाता था फिर ब्रिटिश और यूरोपियन फोर्सेज जाती थी उस इलाके को क्लियर करने के लिए। तो ये एक बिल्कुल बेकार जंग थी जिसमें मुसलमानों को झोंका गया पूरी दुनिया से। लेकिन फिर वो आगे बताते हैं यहां पर, नेमतुल्लाह नाउ कम्स इनटू द टेक्नोलॉजी साइड ऑफ इट, टेक्नोलॉजी साइड ऑफ द वॉर। राइट। कहते हैं कि इस जंग में ऐसे आलात बर्क पैमा, असला हशर बरपा, साजन अहले हुरफा, मशहूर है जमाना, ऐसे ऐसे आलात, ऐसे ऐसे हथियार बनाए जाएंगे जैसे आसमानी बिजली को नापने वाले होते हैं। ऐसा असलहा जो मैदान में कयामत बर्पा कर देगा। उस जमाने के मशहूर साइंटिस्ट अपने जमाने की फाइनेस्ट टेक्नोलॉजी बनाएंगे जो दुनिया को वेपन्स ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन की तरफ लेके, न्यूक्लियर एसेट्स की बात हो रही है यहाँ पे, और जो इवन द कन्वेंशनल वेपन में भी जो बॉम्बर्स, फाइटर्स, सही बात है, ज्यादा मौलिक थी ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से, ऑब्वियसली जो कम्युनिकेशन जो टेक्नोलॉजी डेवलप की गई, जो वॉर फाइटिंग सिस्टम्स डेवलप किए गए, उसी में एग्जैक्टली उस जमाने की जो पूरी इंडस्ट्री बिल्ट हुई, वॉर इंडस्ट्री, जिसने इन 6 सालों में पूरी दुनिया को वो वॉर टेक्नोलॉजी दी जो आज भी इस्तेमाल हो रही है। तो कहते हैं कि उस जमाने के मशहूर साइंटिस्ट, इन्होंने लफ्ज इस्तेमाल किया साजन अहले हुरफा, यानी वो लोग साइंटिस्ट हैं जो ऐसे ऐसे हथियार बनाएंगे कि जो लिटरली लगेगा ऐसे कि जैसे आसमान की बिजली को नापते हैं और दुनिया में तबाही और वेपन्स ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन। एंड देन ही सेज कि अहले बरतानिया, ईसाई जर्मनों पर काबू पा लेंगे, जीम वालों पर काबू पा लेंगे, लेकिन जंग की तबाहकारियां इतनी होंगी कि उनका खुद निजाम कमजोर हो जाएगा, जिसकी बिना पर ये हिंदुस्तान छोड़ने पर मजबूर हो जाएगा। कितना जबरदस्त कंक्लूजन और पूरा जो रिजल्ट हुआ, यानी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के नतीजे में द ब्रिटिश एम्पायर विल बिकम सो वीक कि वो मजबूर हो जाएंगे, द ज्यूल ऑन द क्राउन, जिसे इंडिया को ये कहा करते थे कि ये हमारे ताज का एक हीरा है, बिल्कुल वो इनको छोड़ना पड़ेगा। एंड दिस इज एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड। कायदे आजम 1940 में जब पाकिस्तान रेजोल्यूशन पास होती है, उस वक्त तो ब्रिटिश एम्पायर वॉज एट इट्स पीक। डेफिनेटली मुसलमानों के ख्वाब में नहीं था कि 7 साल में हम पाकिस्तान बना लेंगे। लेकिन इस जंग के नतीजे में
اتنی زیادہ کمزور ہو گئی برٹش امپائر کہ اب جو انڈیا کے لوگوں نے آزادی کی ڈیمانڈ کی تو برٹش ریئلائز کہ اب ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں ہے سوائے اس کے کہ ہم ہندوستان چھوڑ کر چلے